ने ये बड़ा विषा रख के उस मैनू भी रखा, खास करके बलजीत बल्ली भाजी होरी ते मनदीप पुनिया नाल बैठण का भाग दिता। जिस नज़रिए तो मनदीप पुनिया ने गल की, एक नवी पीढ़ी के हवाले नाल, नवी सोच के हवाले नाल, तो जिहड़े सवाल उन्हें साडे सामने रखे हैं, मैं उन्हों का दोहरा नहीं कराँगा क्योंकि असी उस अंदोलन के विच इकट्ठे विचर रहे हैं। ये वक्री गल है कि पायदान के बाद वो सब तो उपर तिहाड़ तक का सफ़र कराया, असी अजे बारी नहीं आई, पता नहीं कद आनी है, आ जानी है, पर सानू इंतजार रहेगा। जेल में भी ग्लैमर नहीं करना, ग्लैमराइज नहीं करना, बहुत बड़ी चीज़ है ये थोड़ी हिम्मत है। तो दूसरा जो विषा बहुत विशाल ते गहरा गंभीर है, इसे लिए असी गहरे गंभीर अपने सीनियर बलजीत बल्ली भाजी नूं सद्दिया, क्योंकि बल्ली भाजी ग्राउंड जीरो तो पत्रकारी करते हैं, सरकारी अदारियां तक के बूहे खड़का के सीधा सवाल करते रहे हैं। वो अखबार की पत्रकारी तो लैके टीवी की पत्रकारी तो फिर सोशल मीडिया की पत्रकारी, मतलब इस समय भी इस जवानी दे विच उसे तरह जवान पीढ़ी के हामले होके जिस नज़रिए तो गुजर रहे हैं, तो पर जिहड़ी उन्होंने तिरछी नज़र फड़ती है वो साडी नज़र नहीं फड़ती, इसलिए वो बेचारा भी बलजीत बल्ली भाजी तो असीं सुणांगे। हाँ, एक गल जरूर आ कि किसान अंदोलन जदों असीं वेखना शुरू करते हैं तो कई मन च तोखले सी, कई सवाल सी, क्योंकि सरकार कुछ होर सुना रही सी, प्रशासन कुछ होर दिखा रहा सी, ते धरातल ते कुछ होर तस्वीर सी। खासकर 25 सितंबर नूं जदों पंजाब बंद की कार आउंदी आ ते असीं ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ, तो इसलिए करोना बाद चो मारू, पहला कानून ना किते मार दें तो मैं मास्क ला के जेब च पा दूँ। पता नहीं उस तो बाद करोना इन्ना सियाणा मैनू नज़र आता अज के दौर के विच भी कि वो करोना पंजाब भी आऊगा, वो करोना हरियाणा च भी आऊगा, महाराष्ट्र च भी फैलूगा, पर वो ना पश्चिमी बंगाल जाऊगा, ना जिथे जिथे चोणां ने उत्थे नहीं जाऊगा, क्योंकि उत्थे उत्थे वैक्सीन हैगी, मतलब कि भाजपाई वैक्सीन हैगी, इसलिए उत्थे असर नहीं करूगा मोदी वैक्सीन। सो इसलिए अपने आप तो सवाल सीगे कि सानू किहड़े-किहड़े धरातल ते वंडिया जाए। जिथों तक मसला है कि किसान अंदोलन च मीडिया की भूमिका, इस मौके नैशनल मीडिया खासकर राष्ट्रीय टीवी मीडिया ते उहदे सामने असी जिन्हां दी गल मनदीप पुनिया करके हटिया कि लड़खड़ाउंदे हालात दे विच जेबो सखणे मालक भी ते कड़की तो तंग घरां घरदियां दी गल्लां सुन के औखे उन्हां अदारियां च काम करन वाले मुलाजम भी उन्हां नाल टकरा सी। ते उहदे विच भी मैं सब तो पहलां सलाम करदा पंजाब हरियाणा ते होर सूबिआं दे उस खेतरी मीडिया नूं जिन्हां ने धिर बन के लड़े ते किन्नियां दे घरां दे विचों राष्ट्रीय मीडिया नूं भजाउण च कामयाब होए। इसलिए उस सारे मीडिया नूं सलाम है जिन्हां ने इस अंदोलन दे विच जिहड़ी गल तुसीं मनदीप कर रहे सी ना निरपक्ष दी, ये अक्सर बल्ली भाजी कई थावां ते मेरे मूहरे सवाल आउंदा कि मीडिया तां निरपक्ष हुंदा, तुसीं अपनी भूमिका नूं किवें देखदे? मैं ठोक के कहना कि मैं निरपक्ष नहीं। निरपक्ष की हुंदा? मतलब दो धिरां दे विच मसला, दोवां दे विचों एक सही होगा एक गलत होगा, तो मैं दोवां नाल खड़ा हां तो दो गणा फिर निरपक्ष नहीं गा। सो ये चोण तुसीं करनी आ कि सही कौन आ ते गलत कौन आ, ते तुहाडा पक्ष कोई ना कोई होना चाहिए। सो मैनूं लगदा कि इस मसले ते जां अज तो पहलां भी हमेशा सत्ता कुछ घरां दी रही आ, कुछ घराणियां दी रही आ, वो देश की ते देशवासियों की नहीं बनी। इसलिए मैनूं लग्या कि इस मौके मैनूं देश नाल खड़न दी लोड़ आ, सत्ता नाल खड़न दी लोड़ नहीं। सो इसलिए मैं ये पक्ष चुनिया ते उसका खजाना भुगतण लई तैयार, कोई मसला नहीं। जिहड़ी गल तुसीं कर रहे सी मैं
ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ, ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਸ਼ੋਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਅ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂਏ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀਓ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪੀ ਡੋਗਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੰਭੂਏ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਲੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10:30 ਵਜੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀਪਤ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਏ ਪੁੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:15 ਵਜੇ 40 ਤੋਂ 50 ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਤੋਂ 12 ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਮੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਲਖੀ ਜੀ ਬਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਡਿੰਪੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 5:30 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਟਰੈਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਜੇ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਧੂਏ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੂਨ ਚੱਟ ਲਓ,
ਥੈਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿੱਲਾ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਗੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਗਿੱਲੀ ਬੋਰੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਜਦੇ ਬਾਲਟੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਭੇਜ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਨਾ ਨਹਾਤੇ ਆ ਨਾ ਧੋਤੇ ਆ, ਕਰੀਮ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ, 2 ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੰਗ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 1-2 ਢਾਬੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਨੇ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰਮੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5-7 ਟੀਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ, ਅਸੀਂ 4 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਤੋਂ 40 ਸਕਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ, ਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾਈ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਾਤੀ ਤਾਨ ਕਰ ਖੜਾ ਹੁਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਫੁਟੇਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦਸਬੰਦ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। लोगों का माल है, लोगों तक पहुंचना। सो उस तो बाद एक सवेर फिर उस अंदोलन चों निकल के जदों एन सिखर ते सीगा, मैं गुरुद्वारा बंगला साहब पहुंचदा। फिर असीं गुरुद्वारा सीसगंज साहब जाने, चांदनी गुरुद्वारा सीसगंज साहब, लाल किले का बाजार, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ 30-31 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਗਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ। ਮੈਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ 147 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ। ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 147 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਧਰਮ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ,
कि उत्थे दे आड़तीए इस गल नूं किवें देखदे। उत्थे दे जिन्ने आड़तीआं नाल गल हुंदी आ सारे आड़तीए बकायदा सानूं दस्सिया गया सी संगठन नाल उत्थे 3-4 संगठन बने सी पहलां उन्हां नूं पर्सनल मिलदे ने लाइव करन तो पहलां ते उन्होंने दस्सिया कि आह अहुदेदार इस पार्टी नाल संबंध रखते हैं उस पार्टी नाल उहदे विच अकाली कांग्रेस नाल भी सीगे कुछ होर पार्टियां नाल भी सीगे आप दे भी सीगे ते बीजेपी दे भी सीगे पर सारे दे सारे इस मसले ते एकमत सीगे कि जेकर मंडी खत्म हुंदी है ते आड़तीआ खत्म हुंदा तां किसान भी नाल ही खत्म हुंदा। सो इसलिए उत्ते सिर्फ एक साडे ते सवाल खड़ा करदा कि तुसीं तां कहंदा कि ਉਹੀ ਰੌਲਾ पाई जांदे हो उत्थे तां हरियाणा है ही नहीं। मैं कहा यार ये सवाल तो खट्टर साहब कहते हैं तुसीं किवें कह रहे हो कि खट्टर साहब कहते हैं कि शायद उन्होंने ऐनक का नंबर ना बदलना पवे उन्होंने दिखता नहीं कि हरियाणा तो बहुत वड्डी गिणती 'च बैठा वो इस गल ते जदों बहस हुंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ते वो बेचारा बहस पैंदा कहंदा साडा पानी दे दिओ कहंदा पानी नहीं दिंदे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला। मैं कहा पहली गल तां ਜਿਹੜੇ पानी मंगण वाले ने ਉਹ ਨਾਲ बैठे ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆੜਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆੜਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ मैं कुछ घटनाक्रम छोटे छोटे इसलिए सुना रहे कि उस पहलू से काफ़ी मनदीप ने गल करके मनदीप भाजी उन्होंने करनी आ। फिर असी शाहजहांपुर खेड़ा बार्डर उत्थे जिथे उपर बंब सिੱਟੇ गए सी पुल से क्योंकि पुलिस पुल के उपर सी ते किसान थल्ले सीगे ते हमलावर ते सी कुछ अगे आ गए मसानी बैराज बिल्कुल उत्थे जदों असी पहुंचते हैं तो उत्थे असी ट्रक रोके हुए सी बकायदा पुलिस ने उन्होंने स्टेयरिंग तक तोड़ ले गए सी मतलब चाबियां लेना एक वक्री गल हुंदा स्टेयरिंग तक पट ले सी असी वो दिखाए ते उस दौरान जदों असी ट्रकां वाले पासों कवर करते आउंदे ते पुलिस वाला कहंदा ते असी उहदी बाइट करदे कि ट्रकां वाले क्यों रोके ने SHO रैंक दा अधिकारी सीगा ते कहंदा तुसीं साडी निजता भंग कर रहे हो ते असी रोटी खा रहे मैं रोटी खाण नूं रोके नहीं जे असी तां इह पुछ रहे हां कि जिहड़ी इन्हां दी निजता वो कित्थे कि ट्रक वालिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਰੋਕੇ सो वो तां उन्हां नूं जाण दिओ क्योंकि ट्रकों वालों लगता कि नाके लाने सानूं आसान होंदे ने ट्रक सड़कों पर खड़ा दो ताकि अगे आमद ना हो। सो उन्होंने अपनी नीयत का फिक्र सी कहना मैनूं नहीं पता मैं हुक्म दिते रोकण दे अफसर नूं पुछो मैं तेरे अफसर कितने ने कहना अफसर मैं जेल च रखना मैं कहा लो जी आप भी पुलिस वाले है जिहड़े अफसरां नूं जेल च रखदे ने तो उन्हां तकरार हुंदी कि हुण तूं जाके दिखा तैनूं उधर नहीं जाण दिंदा मैं कहा तूं मैनूं रोक भी नहीं सकदा तू अपनी ड्यूटी कर मैं अपनी ड्यूटी करदा मैं कैमरामैन नूं भी धक्के मारे मैनूं भी धक्का मारने ने कोशिश की लाइव चल रही सी असीं ते लाइव च असीं उसे तरह उन्होंने ट्रकों को पार करके उन्होंने नाकियां पार करके बकायदा किसान वाले पासे आए तो उस तरह तो पुलिस वाला उपरों खड़ा अखां कढ़दा रहा मैं कहा भाई कोई ना असी तेरी फीती का नोट कर लीए तेरा नाम तू साडा नाम नोट कर ली जिथे कहेगा फिर उत्थे मिलना ये क्रम चलता रहा। उस तो बाद जदों अंदोलन के पहलुआं नूं सूबियां दे अज किसान आगू पश्चिमी बंगाल जा रहे हैं केरला जा रहे हैं पर यह जानने की जिहड़ी गल आई सी कि की अज की पत्रकारी चों खोजी पत्रकारी गायब होंदी जा रही है मेरे को दो पहलू ने मैं उन्होंने भी गल करूँगा। पहला पहलू उस तो बाद असी गुजरात का रुख करते असी गुजरात जाना तय करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे भरा प्रहलाद मोदी नाल गलबात तय होंदी है कि थोड़े नाल असी इंटरव्यू करना होना इंटरव्यू का दिन फिक्स होंदा असी उस दिन के हवाले नाल उत्थे पहुँचते हैं एक दिन पहला पहुँच के जो कहने कि सवेरे असी इंटरव्यू करनी है सानूं दस दिओ कित्थे आउणा ते वो लोकेशन नहीं भेजते हाँ दसदे रहंदे ने बार बार इहदे नेड़े आ जाओ इहदे नेड़े आ जाओ उत्थे तुहानूं लै जांदे आ जांदे इदां कर करा के असी उन्हां दे एक ठिकाणे ते पहुँचते हैं ते वो बड़ी मतलब कि एक अनोखी तरह की इंटरव्यू सी मेरे जीवन का एक वखरा तजर्बा सीगा कि उन्होंने समर्थक पिछे बैठ के घुसर मुसर कर रहे हैं साढ़े सवालों ते मैं सवाल कर रहा तो मैंने उधरों भी दिख रहा कि उधर भावनावां बदल रही ने मेरे सवालों के हवाले नाल ते इधर मेरी निगाह अपने कैमरामैन से भी है जिहदियां ट्राईपोड तो सही खड़ा है पर उहदियां लत्तां अजे सही नहीं उहदियां लत्तां कंब रहीआं उस सवालों तो हाँ ते आखिर जिद्दां जिद्दां इंटरव्यू अगे वधदी है तो इस गल ते आ जाती है कि आप किसकी भाषा बोल रहे हैं मेरे सवाल के जवाब च उधरों जवाब आता कि आप किसकी भाषा बोल रहे हैं मैं क्या सरकारी तोता मीडिया किसकी भाषा बोल रहा है
ਇਹ ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹ ਵੇਚੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਨੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਆਖਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ कि ज़्यादा है तो मेरे घर के आगे तंबू लगा लो, मेरे घर के आगे प्रदर्शन कर लो। तो वो इस गल भी मानते हैं आके कि हाँ जड़ियाँ कॉरपोरेट सोसाइटियां ने जेकर वो सही हो जान तो आ प्राइवेट घराणियां का मसला ही खत्म हो जाए। कितना किते उस मसले वो भी कितना किते फिर महसूस करते हैं। तो लंबी बहस जो साडी खत्म होंगी है तो उस तो बाद असीं जो निकल के गुजरात के पिंडां नूं जाना तय करते हैं। जो तय च नहीं सीगा क्योंकि इंटरव्यू के दिन पहला हो गई, अगला दिन साडा विहला हो गया तो असीं तय किया कि गुजरात के पिंड चुनते हैं। असीं सरकारी बस च राही गए, टैंपू राही चढ़े, ट्रक च लिफ्ट लई ते उन्हां पिंडां च गए तो उत्थे जिहड़े आम किसान सीगे, सधारू किसान, वो सारे कहंदे असीं वाकफ हाँ, इस मसले तो जाणू हाँ, पर सानूं इत्थे प्रदर्शन करन दी आग्या नहीं है। 2000 तो ਵੱਧ किसानों का जत्था दिल्ली ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोक लिया गया। उन्होंने आगू आने वाले जिवें मनदीप कहता कि वो कह रहे थे कि इनू अजे पेश करना है कि नहीं, इनू दिखाना गिरफ्तारी कि नहीं, उन्होंने गिरफ्तारियां कहते नहीं दिखाई गई, साडे आगू चक ले गए तो सानू जाणों रोक दिता गया कि असीं दिल्ली ना पहुंच सके। फिर एक होर कहानी सामने आई कि गुजरात दे विच एक रवायत पा दी आ कि जिहड़ा भी प्रदर्शन करता, सरकार ते सवाल खड़े करता, सरकार नूं क्वेश्चन करता, उसके विरुद्ध कोई नारेबाजी करता, उन्होंने कुछ ना कहो, उन्होंने रिश्तेदार ते मित्र चक लो कि उन्होंने चुप करा लो, नहीं तुसीं टंगे। इसलिए कहते इत्थे प्रदर्शन नहीं होंदे, पर यह प्रदर्शनां ने कहते सानूं राहत बहुत दी है कि हाँ इस सरकार खिलाफ, इस सत्ता खिलाफ भी बोलिया जा सकता। सो दिल्ली का वो प्रदर्शन उन्होंने ताकत दे रहा सी। ये तो असीं आम किसान जिन्हां दी गल मैं दिखाई। फिर माइक बंद होने तो बाद, कैमरा बंद होने तो बाद ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰ ਸੀ, पर किसान भी सी, वो कहते सी भाई अब हमसे जो मर्जी सुन लो, बस हम माइक पे ही नहीं बोल सकते, हमारी मजबूरियां हैं, मगर दुखी हम भी बहुत। तो ये स्थिति आ कि किसे कोई डर कर नहीं बोल पा रहा, कोई मजबूरी कर नहीं बोल पा रहा, पर सारे इस समय मौजूदा सत्ताधारी धਿਰ ਤੋਂ ਔਖੇ बहुत ने, क्योंकि उन्होंने महसूस हो रहा कि कितना किते लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। सो इसलिए जदों लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश हो तो मीडिया की आवाज़ होर उच्ची होनी चाहिए, वो सच्ची सुच्ची होनी चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इस मौके जितों मैं गल शुरू की सी कि साडा जिहड़ा खेतरी मीडिया ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तंगियां तुरसियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी जिस ढंग नाल तहिया किया, वो टाकरा उत्थे होया। क्योंकि एक तस्वीर असीं लगातार देख रहे थे, उत्ते बकायदा एक कैमरामैन फड़िया जाता, वो कैमरामैन शूट कर रहा, ਉਹਦੀ मोबाइल फड़िया जाता, ਉਹਦੀ चैट है, कांड करके निकल लेना। वो किसान अंदोलन कुंडली बार्डर ते वो कैमरामैन फड़िया जाता तो दस्सण लई तैयार नहीं कि मैं किहड़ी धिर दा, किहड़े अदारे दा, फिर एक होर साथी नूं बुलाउंदा, वो भी नहीं दसदा, फिर तीसरा साथी जिहड़ा आउंदा फिर वो तो पता लगता कि आ नैशनल मीडिया फलाणे लई काम कर, ते फिर वो ये गल मनदा कि सानूं उपरों हदायत है कि स्टेज उस समय दिखाओ जो लोग बैठे होण, क्योंकि सवेरे 10 बजे तो बाद पाठ तो बाद स्टेज शुरू होती है तो 9:30 बजे शॉट दिखाने शुरू करते, देखिए स्टेज खाली है। फिर लंगर वाली पंगत उही दिखाओ जिथे खाली होवे। ये 26 जनवरी तो बाद दीयां हदायतां ने, 26 जनवरी के घटनाक्रम तो बाद दीयां कि खाली दिखाओ कि अंदोलन खत्म हो गया। अज भी मीडिया जो खबरां लगभग गायब होने दीयां कवायद ने कि हाँ सिंघू शायद कुछ नहीं हो रहा, कुंडली शायद कुछ नहीं हो रहा, पर जदों समुंदर की लहर आती है ना, एक लहर किनारे तोड़ के बहुत दूर तक चली जाती है, ते दूसरी लहर कई बार किनारा छूण तो पहले ही वापस मुड़ जाती है। ते जेकर दो लहरां किनारा छूण तो पहला मुड़ जाण तां इहदा मतलब ये नहीं होंदा कि समुंदर कमजोर हो गया। ना समुंदर कमजोर कदे हुंदा, ना अंदोलन कदे कमजोर हुंदा। इसलिए उस मौके जदों ये कह के तोड़न की कोशिश की जाती है कि अंदोलन च अतवादी ने, नक्सली ने, खालिस्तानी ने, फंडिंग का सवाल है, पिन्नियां खाते ने, बदाम खाते ने, ये जो सवाल आते हैं तो मेरे जहन च आता कि मैं अंदोलन चो अतवादी होवां।
ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਅਸੀਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਸਿੰਘੂ ਵੀ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਵੀ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਲਾਏ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟਰੈਲੀ 'ਚ ਗਏ, ਤੇ ਹਰ ਤੀਸਰੀ ਟਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੋਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਤੀਸਰੀ ਟਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਫੌਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, 5 ਮੈਂਬਰ, 4 ਮੈਂਬਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿੱਧਰ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲਵਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ 3-4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ कि ये देखिए यहां से होती है फंडिंग, खालिस्तानी फंडिंग। कमाल आ, कनेडा ट्रैक्टर ते की, कनेडा दा कल्ले कल्ले पंजाब दे दिल च बसदा, कनेडा दा कल्ले कल्ले पिंड दे हर दूसरे घर नाल सांझ है, किसी दा बच्चा, किसी दा परिवार कनेडा च। ते जेकर कनेडा साडा दुश्मन मुल्क नहीं गा, झंडा बिना वीजे तो आ गया। हां, ते जेकर कनेडा साडा दुश्मन मुल्क नहीं गा, इन्ने ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭੀ ਬੈਠਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੜਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੱਲੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਟਰੈਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਤਾ, ਤੂੰ 50,000 ਭੇਜਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੌਜ ਚੋਂ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਪੇ ਆ ਹਾਰ ਲੈ ਲੈ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਵਾਨੀ ਡਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅਜੀਤ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ
ਚਾਹੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਘੂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਗਿਆ, ਟਕੈਤ ਹੈ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੈ, ਆ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੈ ਆ ਜੰਡੂਨੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਥ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਚੱਕਾ। ਸੋ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਪੁਖਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ, ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੂਆ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਖੜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਨੇ ਚਲਾਤਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਰਡਨ ਇੰਨਾ ਕਿ 40 ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਚੜੂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਖਬਰ ਭੇਜਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਸਕ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਂਕਰ ਬਣਨੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਹਟਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਧੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਮਟਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਓ
ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-10 ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਚੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲਦਾ, ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੱਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ खड़े पे खड़ा होकर कहता भाई साहब ये ताले मेरे हैं और शोरूम आप किसानों के हैं, मैं चला कर वो खुले छड़ के चल जाए। कुंडली पिंड दे विच एक छोटा जिहा मंदिर, उस मंदिर पुराना बनया होया कच्चा है, 2 कमरे बाले वाले ने, 1 कमरा लेंटर वाला, 3-4 कमरियां दा वो मंदिर। ते असीं एक दिन इसे तरह कैमरा नहीं सी, कुछ नहीं सी, उहदे कोल जाके उत्थे विहड़े 'च बह जांदे आ ते पंडित जी नूं पुछदे आ कि पंडित जी कैसे? वो कहता देख लीजिए आपके सामने है। वो 4 कमरियां दे विच टूटियां दे बाहर किसान नहा रहे ने, अंदर पए ने, दरियां विछियां, चादरां विछियां, वो सारा कुछ। असं कहा पंडित जी कैसा लग रहा है जी, किसानों का मसला आपको क्या लग रहा है? कह रहा ये तो नहीं मुझे पता कि सरकार कितना सही कर रही है कितना गलत, मगर मुझे इतना पता है कि मैं जहाँ पिछले 15 साल से रह रहा हूँ, ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं ना, ये 15 साल से कभी दूध से आधी नहीं हुई थी, अब पिछले 1 महीने से खाली ही नहीं हो रही, फिर तो मैं किसानों के साथ कैसे नहीं खड़ूं। सो ये गल जेकर सत्ता नूं समझ आ जाए कि थोड़े भड़ोले इन्हां किसानां नहीं भरे ने, ते कहंदे जिहदे भड़ोले दाणे उहदे कमले भी सियाणे, हुण सरकार दे गोदाम भरे ते सरकार नूं गल्लां आउण लग गईआं। सो इस लई अजिहियां तर੍ਹਾਂ हुण हाल ही च एक रिपोर्ट साडे सारे मीडिया साथियां ने कवर कीती आ कि वो मठियाई दी दुकान सी उहदी बंदे दी, ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ 400 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤੀਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਲਸਮੈਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਾਹਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮਰੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਢਾਬੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਝੰਡੀ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਰੁਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੱਲ ਛੋਲੀਆ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬੁੱਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਬੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ? ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ। ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਵੇੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਲੀ ਭਾਈ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਰਾਉ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਬਾ ਸਕਿਆ,
ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਵਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਦਵਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਦਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ